إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. اللهم صل وسلم وزد على وتقبل بجلالك وكمالك على جميع عبادك واشرف عبادك اسعد العرب والعجم وامام الطيبه والحرم وترجمان بلسان البلاد ومفتاح العلم والحلم والحكمه والهدى وبالمعاصي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب يا ربي ورحمة ورفة ومهابة وبر أنصر علي ومريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال المكابدين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salam wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سلفق المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد بن أبي بكر الأسطوري ثم إلى روح كي صف النظامي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ حجي عبد الرحمن بن حجي أحمد صرا وأصولهم وفروعهم وذو الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي صاوي بن حجي باسن ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متمم بن حجي ساوي ثم إلى روح سودار Martonegro bin Ishak Martonegoro Umma ila ruhi Ibu Siti Aminah Partuti bin Husain Jaya Diningrat
وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وعلى هذا حكاية أن رجلا مات على عهد موسى عليه السلام فكره الناس غسله ودفنه لفسقه فأخذه برجله وطرحوه في المزبلة. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى مات رجل في محلة فلان في المزبلة وهو ولي من أوليائي ولم يغسلوه ولم يكفنوه ولم يدفنوه فاذهب أنت فاغسله وكفنه وصل عليه وادفنه إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Ustadz Haris, Haji Masudi, Haji Syuhada, Bapak Udin, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Ketua RT 11 Bapak Abdul Syakur, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Yusmir Liherlan, Bapak Hasan Sabuh, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Pada hadis kedua, kemarin kita sudah bahas Al-Fajirur Raji rahmatullahi aqrabu ila Allah taala minal abidil muqnit. Orang yang durhaka, orang yang melakukan maksiat, yang memiliki harapan terhadap rahmat Allah, lebih dekat kepada Allah daripada hamba Allah yang berputus asa. Sebagai manusia, sebagai orang Islam, orang mukmin, kita dilarang untuk berputus asa. Kata Allah,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba Allah yang melampaui batas, yang asrafu, melakukan maksiat terhadap diri sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Innahu wal ghafur rahim, dan Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita sudah bahas kemarin berkaitan dengan hadis tersebut dua kisah. Dan sekarang wa ala hadza hikayatun, ada satu kisah lagi yang masih berhubungan dengan hadis tersebut. Apa kata penulisnya? Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam. Ada seorang laki-laki telah meninggal dunia, terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Masanya jauh. Tapi kalau kita lihat masa sekarang, ini kisah ini hampir nggak ada, mungkin nggak ada. Tapi nanti kita ambil benang merahnya, kesimpulannya, bagaimana sikap kita terhadap orang. Ada orang meninggal dunia di zaman Nabi Musa. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafnahu li fisqihi. Orang itu nggak suka dimandikan. Jadi ada orang mati, ini masyarakat manusia di situ nggak mau mandiin kagak mau, wadafnahu nggak mau kuburin. Karena apa? Karena kefasikannya, karena perbuatannya yang sangat jahat, mungkin terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sehingga ketika dia mati, ini masyarakat bilang, wah, ini mah nggak usah dimandiin, ini mah. Kalau nggak dimandiin, nggak usah dikuburin, saking jahatnya ini orang. Gitu. Kalau kita kan walaupun tuh orang kagak sholat, kagak puasa, bahkan sering rusak diri. Masyarakat kita ketika meninggal paling semuanya bilang alhamdulillah atau bilang seneng, tapi tetap dikuburin nggak? Kuburin. Tetap disolatin nggak? Solatin. Dimandiin nggak? Mandiin. Dikafanin nggak? Kafanin. Ini ada orang di zaman Nabi Musa mati karena kefasikannya, tuh orang-orang kagak mau mandiin, kagak mau nguburin. Fa'akhazahu birijli wa tarahuhu fil mazbalah. Ini masyarakatnya ramai-ramai megang kakinya dipegang. Udah meninggal nih, kakinya dipegang, bukan kakinya aja, semua badannya dipegang. Sama siapa? Sama masyarakat yang gak mau mandiin. Wa tarahuhu fil mazbalah, kemudian dilemparin, dibuang kemana? Fil mazbalah, ke tempat pembuangan sampah. Saking ini orang karena fasiknya, karena jahatnya, nggak mau dimandiin, nggak mau dikuburin, orang-orang malah udah pegangin kakinya aja. Ngapain? Buang ke tempat sampah. Kenapa? Ini sampah masyarakat, tempatnya di tempat pembuangan sampah. Sampai sebegitunya tuh, dibuang di tempat sampah. Padahal kalau tuh mayit dibuang di tempat sampah, yang rugi siapa? Masyarakat sekitar situ. Bau, ya nggak? Bangke luar biasa bau ya. Tapi mereka nggak mikir itu. Yang mereka pikirin, ini orang berbuat fasik, berbuat jahat, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Karena itu menurut mereka nggak pantas nih orang dimandiin, dikuburin. Karena sampah masyarakat, buang aja ke tempat sampah. Gitu ya. Dibuanglah ke tempat sampah. Fa'awhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa wahyunya? Ya Musa, kata Allah, mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalati wa huwa waliyun min awliyai. Musa, ada orang mati. Seseorang mati, kemudian masyarakatnya membuang orang itu di tempat sampah. Padahal huwa waliyun min awliyai.
padahal dia adalah seorang wali di antara wali-waliku. Kita kan yang kita lihat ini sering ya, sesuatu yang kasat mata saja. Itu orang mabok, orang jelek. Itu orang suka judi, orang jelek. Kita nggak tahu kehidupan dia 24 jamnya seperti apa. Nah sama nih orang di zaman Nabi Musa, dia lihat tuh orang pokoknya berbuat buruk, berbuat kejahatan, berbuat fasik yang dia lihat. Sehingga nggak pantas dikuburin, nggak pantas dimandiin, dibuang ke tempat sampah. Sementara Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa, ada orang hambaku meninggal dunia, dibuang di tempat sampah. Padahal dia adalah wali min auliyai. Kayak kita hati-hati. Ada orang dagang, hati-hati ya. Ada orang dagang sholat di sini pakai kaos. Belum tentu dia itu orang nggak ngerti agama. Bisa jadi dari pesantren. Banyak yang begitu, banyak nggak? Banyak orang dari pesantren. Bahkan dulu ada diceritakan, ada seorang ulama disuruh jalan. Kenapa? Nanti kamu jalan dari sini sampai dengan tujuan, itu kamu akan bertemu dengan 40 orang wali. Begitu sampai, nggak ketemu dengan seorang wali pun. Kemudian ada orang lagi jualan apa ya, gorengan. Kamu mencari apa di sini? Kata guruku, kalau aku jalan dari tempat dia, rumah guru, sampai sini, aku akan ketemu dengan 40 orang wali. Tapi aku nggak ketemu. Kata orang itu, kamu ketemu nggak sama orang gorengan, tukang gorengan yang begini-begini? Iya ketemu. Itu wali Allah. Ketemu nggak dengan tukang es? Iya ketemu. Itu wali Allah. Kita nggak tahu. Banyak wali-wali Allah yang sembunyi, tidak menampakkan diri, nggak pernah pakai gamis, pakai kaos doang. Gitu. Pakaiannya nggak menyolok. Makanya berhati-hati kita menjelekin, ngeremehin orang yang memang kasat matanya seperti itu. Ya. Walam yaksilu, walam yukafinu, walam yadfanuhu. Itu waliku yang dibuang di tempat sampah. Orang-orang nggak mau mandiin, kagak mau mengafani, dan juga tidak mau menguburkannya. Fazhab anta, kata Allah, pergi engkau, Musa. Fagsilhu wa kaffinhu wa sholli alaihi wadfanhu. Pergi cari orang itu. Ngapain? Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin tuh orang. Kenapa surkun? Karena dia termasuk wali-wali Allah. Mendengar perintah itu, Nabi Musa, faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahallati wa sa'alahum 'anil mayyit. Kemudian Nabi Musa pergi mendatangi tempat itu, ya, dan bertanya kepada masyarakat yang dituju itu tentang mayit yang dia dapat informasi dari Allah. Ditanya, ada mayit ini enggak? Namanya Fulan bin Fulan. Nah, faqalu, lalu masyarakat itu berkata kepada Nabi Musa, mata rajulun fi sifati kaza wa kaza wa innahu kana fasiqan mu'linan. Kata masyarakatnya, memang ada yang mati di sini, sifatnya disebutin semua keburukannya, dia suka begini, suka begitu, semuanya disebutin. Wa innahu, dan dia itu orang yang fasik terang-terangan, artinya dia mengerjakan perbuatan maksiatnya secara terang-terangan. Kalau banyak orang-orang yang berbuat maksiat tapi dia nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi. Gimana? Deketin janda, mampir ke rumah janda, diem-diem. Ada yang mampir begitu, diem-diem. Berani terang-terangan. Nah, bilang bininya, gitu. Saya mau ke rumah sono, ngapain, mau berzina? Ada yang begitu, berani begitu. Agak yang berani. Paling pergi ke tempat begitu-begitu, diem-diem. Ya nggak? Nah, ini orang terang-terangan berbuat maksiat, sehingga masyarakatnya tahu bahwa orang-orang itu selalu melakukan perbuatan maksiat. Faqala, maka Nabi Musa berkata, aina makanhu, di mana tempatnya? Orang yang kamu bilang itu punya sifat begini begitu. Orang yang berbuat fasik secara terang-terangan, di mana tempatnya? Fa inna Allah Ta'ala awha ilaihi li ajli.
sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku karena hal tersebut. Jadi Nabi Musa jauh-jauh datang ke suatu tempat yang Allah sebutkan, cuman pengen bertemu dengan jenazah yang telah dibuang ke tempat sampah, pembuangan sampah. Qala fa'alimuni makanahu. Hei masyarakat, kasih tahu saya di mana tuh tempatnya? Tempat pembuangan sampah, tempat di mana mayit yang kau buang, jenazah yang kau buang, jenazah yang kau bilang itu adalah orang yang fasik, yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat secara terang-terangan. Fazahabu. Kemudian Nabi Musa dan juga masyarakat itu ramai-ramai pergi kemana? Ke tempat pembuangan sampah, di mana di situ ada jenazah atau mayit yang menurut masyarakatnya adalah orang yang fasik. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazbalati, maka tak kala Nabi Musa melihat kondisi mayit yang dibuang di tempat sampah, udah pasti mayatnya bau, lepotan, mana belum dimandiin lagi, ya kan? Belum dimandiin, udah pasti bau, dibuang tempat sampah lagi. Wa akhbarahu nasu an su'i af'alihi. Orang-orang ngasih tahu, Musa, Nabi Musa, ini orang ini amal perbuatannya sehari-hari itu buruk, nggak ada perbuatan baiknya. Cuman Nabi Musa kan dapat informasi dari Allah. Apa informasinya? Waliyun min auliyai. Orang ini wali, tapi kok dibuang di tempat sampah, tapi kok melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan fasik. Naja Musa rabbahu, karena dapat informasi yang jelek tentang orang tersebut, Nabi Musa bermunajat. Ingat, Nabi Musa itu punya gelar wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ilahi amartani binabnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wa taqbih. Kata Nabi Musa, ya Allah, engkau memerintahkan kepadaku untuk mensolatkan dan menguburkan mayit ini, sementara masyarakatnya, kaumnya, mereka semuanya bersaksi bahwa orang ini perbuatannya buruk, amalnya buruk, suka merusak, tidak ada amal baiknya. Fa anta a'lamu minhum, tapi engkau ya Allah lebih tahu dari mereka bis-sana'i wa taqbi, tentang perkara yang terpuji dan juga perkara yang buruk. Kalau masyarakat kayak kita ngelihat orang berbuat buruk, kita anggap wah ini orang berbuat buruk, padahal kita nggak tahu sebenarnya apa. Dulu pernah kita ceritakan, ada seorang aulia itu jual apaan? Jual ganja, ya kan? Pernah nggak saya cerita? Ya. Ada orang soleh jualnya jual ganja. Jualnya di mana? Depan masjid lagi. Jualnya di mana? Depan masjid. Kira-kira kalau ada kiai, ulama, habaib, ustaz jual ganja terang-terangan di masjid, apa anggapan kita? Waduh, ini kurang ngajar nih. Ulama kok jual ganja gitu kan? Jual ganja. Tapi kita nggak tahu maksudnya apa jual ganja. Sampai-sampai ulama besar terbesit dalam hatinya. Apa kata dia? Ulama kok jual ganja? Bukan ngajarin yang benar. Nah, masuk ke dalam masjid. Begitu masuk dalam masjid, waktunya sholat maghrib, suruh imam. Begitu jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihahnya kagak hafal. Al-Fatihah kagak hafal. Kenapa? Dalam hatinya berprasangka buruk sama wali Allah yang jual ganja. Berprasangka buruk. Sampai dituntun baca Fatihah sama makmumnya. Selesai sholat ditanya, hei imam,
Kamu kan ulama besar, masa Fatihah aja kagak hafal? Adakah perbuatan yang kau lakukan, perbuatan jahat, perbuatan buruk? Coba ingat-ingat lagi. Mau kata dia sejak dari pagi sampai sore nggak ada apa-apa. Emang tadi sebelum masuk masjid saya terbersit dalam hati. Saya merendahkan seorang ulama yang jual ganja depan masjid. Oh gitu. Kata dia, nanti deh saya minta maaf. Setelah sholat isya ya, diketemuin dengan ulama itu. Ditanya, kenapa sih engkau menjual ganja? Ini perlu kita namanya tabayun. Nanya langsung, jangan curiga, jarang bersangka. Kenapa sih engkau jual ganja? Kata dia, tunggu sampai nanti ada yang beli. Begitu ada yang beli, nah udah dibeli nih, ikutin tuh orang, diikutin terus. Begitu diikutin tuh orang buka, dia nyalahin, bentuknya rokok bahasan ya, bentuknya rokok. Begitu dibakar, sekali aja diisep tuh orang nyumpain, kapok gua, kagak mau gua giniin lagi, kagak enak banget. Lalu dia pulang, ketemu lagi dengan ulama itu, ditanya, apa yang kau lihat? Orang itu menyalahkan rokoknya, mengisap sekali kemudian dibuang. Dia sumpah serapah nggak bakal mau lagi mengisap ganja. Kamu tahu nggak? Ganja yang saya jual ini sudah saya jampe. Siapa saja yang beli dan menghisap sekali saja, dia tidak akan pernah mengisap ganja untuk selama-lamanya. Dia jual ganja biar begitu. Makanya hati-hati kita dengan orang-orang yang ada di luar, jangan berburuk sangka, harus berbaik sangka, apalagi sama ulama ya. Termasuk orang ini, kita nggak tahu kehidupan orang tersebut 24 jam, paling yang kita lihat sesaat doang. Sama teman kita sekarang, paling kita tahu ini sekarang bahasannya saya, paling ketemunya itu maghrib sama isya, subuh. Selebihnya kehidupannya nggak tahu. Begitu juga dengan orang yang kita lihat, dia lagi jualan es, biasa bulan puasa ya, kan bulan puasa ada orang jualan es. Dia jualan es, di siang-siang dia minum, mulai dah terbesit, bawa puasa orang jualan es, orang muslim bukan sih, mulai dah kita membatin, jelek-jelekin, gitu kan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Ini Nabi Musa kan ibaratnya mau tahu kenapa sih dia jadi wali Allah. Ya, kenapa jadi wali Allah sementara orang ini udah dicap oleh kaumnya, oleh masyarakat sebagai orang yang banyak berbuat maksiat. Gitu. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, shadaqa qaumuhu fi ma hakau anhu min su'i af'alihi. Wahai Nabi Musa, apa yang diceritakan kaumnya, masyarakatnya tentang orang ini yang melakukan perbuatan buruk itu benar. Jadi orang-orang nganggap dia orang buruk, benar, nggak salah gitu. Pokoknya memang orang buruk perbuatannya. Ghaira annahu tasyaffa'a ilaihi inda wafatihi bi salasati asya. Hanya saja orang ini memohon pertolonganku ketika hendak meninggal dunia dengan 3 perkara. Jadi sebelum meninggal dunia dia mohon minta tolong sama Allah berapa perkara? 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kayak saya bilang tadi, kita nggak tahu orang berbuat maksiat malamnya dibuat-buat apa, ngerjain apa. Dulu pernah ada juga begitu, ada orang meninggal nggak mau disolatin. Kenapa? Karena setiap hari dia mabok. Setiap hari dia mabok, masyarakatnya menilai ini orang nggak pantas disolatin. Sampai-sampai
ada seseorang dikasih tahu entah lewat mimpi, lewat apa, bahwa disuruh turun gunung untuk mensolatkan. Yang disuruh turun gunung itu ulama besar. Begitu ulama itu turun gunung untuk mensolatkan, masyarakat pada ikut. Sampai masyarakatnya nanya, tuan ulama, Syekh, kenapa engkau hendak menyolatkan orang yang tiap hari mabok-mabok? Kata dia, ada semacam ilham bahwa saya harus menyolatkan orang ini karena orang ini sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Begitu udah disolatin selesai, dimakami selesai, ulama itu tanya sama bininya, fulana, aku dapat ilham suruh mensolatkan orang ini, sementara masyarakatnya bilang ini orang-orang buruk, adakah kebaikannya orang ini? Kata dia, nggak ada kebaikannya. Kata perempuan itu, kata istrinya, kan yang tahu kita ini adalah bini kita kan setiap hari. Coba ingat-ingat lagi, kali ada perbuatan baiknya. Diingat-ingat, oh iya memang ada. Pertama, dia ini kalau habis mabok, kemudian dia bangun, pas sebelum subuh dia langsung mandi, pergi ke masjid. Mabok masih tetap pergi ke masjid. Yang kedua, saya pernah lihat tengah malam, dia ngaku dosa. Ya Allah, saya ini adalah manusia yang banyak berbuat maksiat. Di neraka mana engkau akan tempatkan aku? Dia ngaku berbuat maksiat. Yang ketiga, tidaklah dia makan di rumah kecuali dia makan bersama anak yatim. Dan dia lebih sayang kepada anak yatim daripada anaknya sendiri. Nah, kan kita nggak tahu tuh, masyarakat taunya dia tukang mabuk, ternyata dia memelihara anak yatim. Nah, makanya kita nggak boleh berburuk sangka sama orang. Nah, sama dengan orang ini. Orang ini sebelum dia meninggal dunia, ya, dia minta tolong sama Allah 3 perkara. Dan kata Allah, "Lau sa'ala biha minni jami'ul muznibina min khalqihi la'a'taituhu." Sekiranya orang yang berbuat maksiat meminta dengan 3 hal ini, pasti aku kasih, pasti aku kabulkan. Nah, fakaifa la arhamu, bagaimana aku enggak merahmatinya? Wa qad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Sementara itu orang memohon untuk dirinya, dan aku, kata Allah, arhamur rahimin, adalah zat yang paling merahmati di antara orang-orang. Makanya rahmat Allah itu di dunia cuman 1, tapi nanti di akhirat 99. Karena itulah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita memohon ampun kepada Allah, ngaku kita berbuat dosa, insya Allah akan diampuni. Tapi jangan coba-coba ngentengin dosa. Jangan mabok. Tenang aja, tak juga Allah ampunin, gue minta maaf. Itu namanya ngentengin dosa. Sholat yuk, tar aja. Kalau udah tua, gitu. Tak juga kalau gue minta ampun sama Allah diampunin. Itu namanya gampangin perbuatan dosa. Itu ngeremen, ya, itu yang nggak boleh. Ya. Qala Musa, kemudian Nabi Musa berkata, Ya Rabb, wa masalasa. Apa yang 3 itu? Apa yang 3 itu? Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, bilang tentang 3 perkara yang diminta oleh orang yang dianggap oleh masyarakat itu selalu berbuat fasik, berbuat buruk, sementara Allah menganggap dia adalah wali min auliyai, wali daripadanya, wali Allah. Lamma danat wafatuhu, kata Allah, ketika mendekati kematiannya, qala,
orang ini berkata, "Ya Rabb, anta ta'lamu minni anni kuntu artaqibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyata fi qalbi. Lakin ijtama'a fi salasi hisalin hatta artaqabtul ma'siyata ma'a karahatil ma'siyati fi qalbi." Ya Allah, Engkau lebih tahu daripadaku sehingga aku berbuat maksiat, dan aku, kata orang itu, membenci perbuatan maksiat dalam hatiku. Jadi orang itu berbuat maksiat tapi dia benci. Dalam hati dia benci apa yang dilakukan. Dia nggak senang sebenarnya berbuat maksiat. Akan tetapi di dalam diriku ini berkumpul 3 perkara sehingga aku berbuat maksiat sementara aku benci di dalam hatiku terhadap perbuatan maksiat itu. Ini ada orang berbuat maksiat terang-terangan tapi dia benci sama maksiat itu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kita misalnya nih, ya, kita berbuat maksiat nih. Berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Ya, contoh misalnya main judi. Padahal dia benci tuh judi. Karena terpaksa dia main judi, gitu. Orang ini berbuat maksiat, ya. Dia terpaksa. Kenapa? Padahal dia benci sama perbuatan maksiat tersebut, ya. Kata dia ada 3 hal yang membuat saya berbuat maksiat. Awaluha, apa itu yang pertama? Kata orang itu, hawan nafs warrafiqul su wa iblisun laknatullahi alaihi. Yang pertama itu ada 3 alasannya. Pertama adalah hawa nafsu. Kedua, teman yang buruk. Yang ketiga, iblis, semoga Allah melaknatinya. Wa hadis salah satu. 3 perkara ini, hawa nafsu, teman yang buruk, serta iblis, inilah yang menyeret aku untuk berbuat maksiat. Semuanya pasti begitu. Kenapa kita berbuat maksiat? Karena 3 perkara. Yang pertama, karena kita punya hawa nafsu, sehingga kita melakukan perbuatan maksiat. Mungkin yang kedua, kenapa? Kita diajak sama teman yang buruk untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada orang, Allahu Akbar, ya sholat yuk. Teman yang lain, udah nggak usah sholat. Gitu. Ntar aja kalau udah tua. Gitu. Nah, ada orang nggak sholat, ada orang tidak melakukan perbuatan baik dikarenakan temannya. Maka pandailah kita untuk memilih teman bergaul, dan sebaik-baik teman bergaul adalah orang yang ada di masjid. Gitu. Wa iblis, dan juga iblis. 3 perkara inilah yang menyebabkan saya berbuat maksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma'akul, dan engkau ya Allah lebih tahu daripada aku terhadap apa-apa yang aku katakan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Dia pernah minta ampun. Kalau kita menghadap Allah, yang kita lakukan adalah pertama, akui dosa-dosa. Jangan akui perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita belum tentu diterima. Tapi perbuatan dosa kita udah pasti dicatat. Misalnya, ya Allah, aku menghadapmu. Aku beribadah, sholat, tahajud tiap hari. Puasa tiap hari. Bahkan aku baca Quran sehari 3 juz. Diceritain tuh kebaikan-kebaikannya gitu kan. Tolong beri aku kekayaan ya Allah. Beri aku rizki. Nah, kalau ngadap Allah, sebutkan kelemahan kita. Termasuk perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ya Allah, aku menghadapmu, memohon ampun karena perbuatan maksiat yang aku lakukan. Dan engkau lebih tahu daripadaku tentang apa-apa yang aku lakukan. Nah, orang ini begini. Dia ngaku di hadapan Allah bahwa dia adalah ahli maksiat.
makanya dia mohon ampun. Wasaniyah, yang kedua, ya Rabb, innaka ta'lamu bi anni irtaqabtul ma'asi wa kana maqani ma'al fisqati. Ya Rabb, sesungguhnya engkau lebih tahu mengapa aku berbuat maksiat dan aku bersama di tempat orang-orang yang berbuat fasik. Walakin ahabbu suhbatus salihin wa zuhdahum, sementara aku lebih senang sebenarnya bergaul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang zuhud. Jadi dia bergaul dengan orang fasik, sementara sebenarnya dia lebih senang bergaul dengan orang-orang soleh. Akan tetapi tempatnya lebih banyak orang-orang fasik. Kalau kita berada di suatu tempat di mana di situ ada orang soleh dan juga orang fasik, maka bergaulnya dengan orang-orang soleh. Karena teman juga bisa menjadi penentu kita melakukan perbuatan. Kita berteman dengan tukang minyak tanah, bau minyak tanah. Berteman dengan tukang bensin, bau bensin. Berteman dengan tukang minyak wangi, bau minyak wangi. Berteman dengan tukang mancing, kita ikut mancing. Berteman dengan orang-orang yang suka talim, kita ikut talim. Berteman dengan orang-orang yang suka sholat berjamaah, kita akan melakukan sholat jamaah. Terkadang ada orang, kenapa lo berteman dengan orang yang berbuat maksiat? Gue pengen merubah orang yang berbuat maksiat. Kalau punya kekuatan sih bisa, tapi khawatir kita malah yang terseret, terjerumus kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Cerita ini memang panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan malam Kamis yang akan datang. Ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna bi'afwika wa ta'ala bi'afwika wa inna bi'afwika wa ta'ala. Allahumma inna bi'afwika ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق امرك واسر لا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.